So today we'll see how to implement stack. First of all, we need this header file. We'll first of all see how to implement a menu for this stack, and then we'll see how to implement actual stack operations. Now we want that a menu should be displayed continuously till it ends. We had seen such kind of program in our last semester. We'll see it once again. So void main is there. Within main we require choice I can write it in one line itself. So slash one double dot push operation slash n two double dot pop. This is my menu. So if I run this much part of my program, what it will do, it will print menu. My menu is ready and I can select option from here and it will work accordingly. If I want to clear my screen before menu, then I should say clear screen, and before I start execution, if I execute with this part only, what it will say, it will give me error that clear screen does not have prototype as it is not. declare કરવું પડશે ને point.h ના નહીં કરવું પડે, કરવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણે સીન એક્સટેન્શન નથી આપ્યું એટલે. If I save this file with C extension, now if I compile this, it doesn't give me any error. So if I run this again, it will clear screen and then it will display option. According to the option which I have selected, it should work. So for that I should select or add switch statement. હવે જે હું ચોઈસ એન્ટર કરું છું એ પ્રમાણે ઓપરેશન્સ થવા જોઈએ, તો એના માટે મારે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટની જરૂર પડે. If case is 1, it should say enter and then it should break. Same thing should be done for push pip. Display, and at last it will be exit. 2, 3, 4, 5 and 6 is there, right? And at last it will be default. We'll say enter
these are my messages. Here instead of push it will be pop. It will be pip. Here it will be change selected, then this should be exit. Correct? Now I will run this much part of my program. It says select option 1 and check output post is selected. Again, if I run this part, again menu will be displayed. If I say select option 3, then it will go to 3, it will print pip is selected and it will move out of program. Suppose if I want this much part or this to be executed n number of times, આનું આ ચાલતું રહેવું જોઈએ, તો શું મૂકું? Do અને ક્યાં સુધી કરાવવું છે મારે? while. પણ અહીંયા મારે do નું બ્રેકેટ ક્લોઝ તો કરવું પડશે, બરાબર? while ક્યાં સુધી? choice not equal to 6. જ્યાં સુધી 6 ના થાય ત્યાં સુધી આનું આ ચાલુ રહેવું જોઈએ. તો આપણે ફરી કરીએ એનું સિલેક્ટ વન ઓપ્શન, ચોઇસ 6 નથી, ફરી ક્લિયર થયું, નીકળી. તો જ્યારે ફરી એકવાર કરીએ, ફરી 1 આપું તો મેસેજ અહીંયા છે પણ આપણને દેખાતો નથી. જોયું તમે? મેસેજ આવી ગયો છે પણ જેવું અહીંયાથી ઉપર જવું અહીંયા ઊભું નથી રહેતું, ઊભું રહેવું જોઈએ અને ક્લિયર સ્ક્રીન કરી નાખે એટલે મને અહીંયા આઉટપુટ દેખાય નહીં. મારે શું કરવું છે? ઊભું રાખવું છે. તો ઊભું રાખવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? ટેમ્પરરી કયું ફંક્શન યુઝ કરીએ અહીંયા? get ch. જો તમે સેવ એને સી તરીકે નહીં કરો તો તમારે આના માટે પણ conio.h ઇન્ક્લુડ કરવું પડશે. Here it will pause. થઈ ગયું. હવે તમે કોઈ પણ કીબોર્ડમાંથી દબાવશો ત્યારે while ઉપર જશે અને ફરી પાછું ઉપર જશે. So I guess you have understood what I have done. મારું મેનુ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે હું આને કન્ટિન્યુઅસ રન કરું સપોઝ, તો 1 push is selected, 2 pop is selected, again push, કન્ટિન્યુઅસ ચાલે રહેશે. ક્યાં સુધી ચાલશે? જ્યાં સુધી 6 સિલેક્ટ નહીં થાય ત્યાં સુધી. એક્ઝિટ આવ્યું, પ્રોગ્રામ બંધ. ઇન કેસ ઇફ આઈ સિલેક્ટ સમથિંગ એલ્સ, હું આપી દઉં 9, ઇનવેલિડ ચોઇસ, ટ્રાય અગેન, તો પીપ સિલેક્ટેડ. It has gone into infinite loop. પતી ગયો પ્રોગ્રામ. કેવી મજા આવી જોઈને તમે? હવે આને બંધ કરશો અને ફરી ચાલુ કરશો. So here it should make sure that you have accepted or insert correct value. I will open my program again. બધું બરાબર છે. જ્યાં સુધી આપણે જોયું ત્યાં સુધી આપણે રેસ્ટ્રિક્ટ કરી શકીએ કે એન્ટ્રી ફક્ત ઇન્ટીજરની જ હોય, બીજા કશાની નહીં, અથવા ન્યુમેરિક વેલ્યુ હોય, બીજું કંઈ ના હોય. બીજી કોઈ હોય તો એ ચોઇસમાં જાય જ નહીં, સ્વિચમાં જાય જ નહીં, આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. પણ એ પછી જોઈએ, પહેલાં આપણે આપણો મેઇન પાર્ટ જોઈ લઈએ. પુશ પોપ પીપ ચેન્જ ડિસ્પ્લે. We'll implement stack using array. If I am using array, then I should declare integer પ્રોગ્રામ એલ્ગોરિધમ જોઈએ પહેલા.
So array was of s and top was our pointer which was pointing to first location. તો હું અહીંયા પણ એ જ કરીશ, s of 100 ले लिए, comma top equal to -1. I will need different functions or I will implement this using functions. મારા algorithm ના મેં parts પડેલા છે, તો એ પાર્ટ્સ પ્રમાણે મારે ફંક્શન્સ બનાવવા છે. તો હું શું કરીશ, અને હા નોટ્સની અંદર પેલું જ છે, જો તમે જુઓ તો પ્રોસિજર પુશ ઇઝ ધેર, સો ઇટ ઇઝ અ ફંક્શન. દેન procedure pop is it is a function, then procedure pip is a function, and procedure change is also a function. Can you see this function change? Yes, procedure and function both are same in case of C language. So here what should I do? I should implement few functions, so like void push, void pop, keep is there, now this function should be called where I am printing message. જ્યાં હું મેસેજ પ્રિન્ટ કરું ત્યાં મારે એને શું કરવું પડશે, પુશને કોલ કરી લેવું. અહીંયા પોપને કોલ કરી લઈશ. Same way here I will call pip. My letter should be same. જે મેં ઉપર ફંક્શનના નામ આપ્યા છે એ જ અહીંયા ડિસ્પ્લે મારું કેમલ કેસ જેવું છે. ફર્સ્ટ લેટર ઇઝ કેપિટલ, રિમેનિંગ આર સ્મોલ, તો મેં એ જ રીતે રાખ્યા છે. ઇન કેસ ઓફ એક્ઝિટ આઈ શુડ યુઝ એક્ઝિટ ફંક્શન which will allow me to exit from my program. મારે ત્યાં કોઈ મેસેજ નથી આપવાનો, પણ એક્ઝિટ ફંક્શનનો આપણે યુઝ કરીએ. this function is defined in stdio.h. ક્યાં ડિફાઇન થયેલો છે? exit function is defined in process std libમાં મળશે, તો exit 0 પણ તમે કરી શકો છો. stdio.h માંથી પણ તમને મળી જશે, and it will exit from each and every function. શું કરશે? exit terminates the program. If we see example of this, you can use it in this way: exit and status 0, or even if you say 0 within it, it will exit. તો આટલું થઈ ગયું. હવે મારે ફંક્શન્સ એકચ્યુઅલી હું આટલું લખીને રન કરું ને તો આટલાના મને અડધા માર્ક્સ મળી જાય મારા પ્રોગ્રામમાં, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં. હવે આટલાને આપણે કમ્પાઇલ કરવાની કોશિશ કરીએ. તો ઇટ વિલ શો મી એરર્સ. સ્ટેટમેન્ટ મિસિંગ, સેમિકોલોન, ઓકે. It was the simplest error. It doesn't give any errors. But if I run this program, it is showing me 5 errors: undefined symbol, display, change, pip, push, because they are not declared. It is linker error. printf નો સ્પેલિંગ પણ આપણે ખોટેલું લખીએ તો linker error આવે છે, ખબર છે? તો સેમ વસ્તુ અહીંયા થાય છે. void push and I will define it. મેં અંદર કંઈ લખ્યું નથી પણ ડિફાઇન કરી દીધું. સેમ વે void pop અને એને પણ મેં ડિફાઇન કરી દીધું. So I have defined my functions, and if I start running my program, હવે કમ્પાઇલ કરીશ, 0 errors, રન કરું તો મને કોઈ એરર આપશે નહીં. I will exit it directly from this
મારે ખાલી એટલું બતાવવું હતું કે પ્રોગ્રામ વ્યવસ્થિત રન થાય છે. સો નાવ ધીસ મચ પોર્શન વિલ કેરી યોર 10 માર્ક્સ. મેં જે પેલા કીધું 10 માર્ક્સ પેલાના મળે એ નહીં, આના તમને 20 માર્કનો તમને અડધા માર્ક્સ મળી જાય, કારણ કે તમારો પ્રોગ્રામ બરાબર ચાલે છે પણ તમે કોઈ પણ ઓપરેશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું નથી. પછી કઈ રીતે માર્ક્સ એલોટ થયા છે એની પર આધાર રાખે કે પુશ પોપ પીપ ફંક્શનના કેટલા માર્ક્સ છે એની પર મેઇન પર્પઝ છે. નાવ here in this push function we need one value which will be inserted on last value. બરાબર છે. તો પહેલું તો ચેક કરીએ આપણે if શું છે સ્ટેક ઓવરફ્લો ચેક કરવાનું છે ને, હા કે ના? અહીંયા મેક્સ લઈ લઈએ, કોન્સ્ટન્ટ એક લઈ લઈએ, ડિફાઇન મેક્સ 100. અહીંયા સ્ટેક કોણ શેનો ડિક્લેર કરીએ, મેક્સ નો ડિક્લેર કરી દઈએ. if top is equal to max, તો શું કરવાનું છે, printf stack overflow on push, else આપણે એક વેલ્યુ લેવાની છે integer x and then printf enter value you want to push on stack. scanf I am using array for implementation of stack. Now we have already checked whether top has reached max or not. If it has not reached max, then what should I do? Top equal to top plus 1 and then s top equal to x. બરાબર છે? સમજાય છે આટલું? આપણો પ્રોગ્રામ આપણે જોઈએ ને તો અલ્ગોરિધમ જોઈએ તો એ પણ એવો જ છે. જો છે પુશનો અલ્ગોરિધમ, if top greater or equal to n then stack overflow. અચ્છા, એટલે અહીંયા મારે કન્ડિશન ચેન્જ કરવાની હતી, is equal to max નહીં, it should be greater than equal to, because index starts from 0 એટલે 100 સુધી તો પહોંચે જ નહીં ક્યારે. તો if top greater or equal to n write stack overflow and return, એટલે ત્યાંથી રિટર્ન થઈ જશે. else માં શું કરીએ છે, increment top equal to top plus 1 s top equal to x અને return. અહીંયા ફંક્શનમાં x ની વેલ્યુ પાસ કરીએ છે, આપણે ફંક્શનમાં જ એક્સેપ્ટ કરી લીધી. બરાબર? હા કે ના? સમજાઈ ગયું આટલું? ઓકે. સેમ વે ટોપમાં શું કરીએ આપણે, પહેલા કન્ડિશન ચેક કરીએ કે if top equal to -1 તો printf \n stack underflow on top, else શું કરશું આપણે, આપણો અલ્ગોરિધમ જુઓ તમે. અહીંયા -1 આપણે ચેક કર્યું કારણ કે સી લેંગ્વેજ આપણે યુઝ કર્યું, સ્ટેક અંડરફ્લો ઓન પોપ. અને જો ન હોય તો એલ્સમાં શું કરીએ છીએ, ડિક્રીમેન્ટ કરીએ છીએ ટોપ પોઇન્ટર અને રિટર્ન ફોરવર્ડ ટોપ એલિમેન્ટ. તો અહીંયા બ્રેકેટમાં શું લખીએ આપણે, printf
person D is top or deleted from stack અને કઈ વેલ્યુ હતી s top પછી શું કરીએ top top -1 બરાબર છે પેલામાં પહેલા કરીને પછી +1 કરીને અહીંયા બતાવ્યું હવે મારે જ્યારે બતાવી દેવાનું છે કે આ ડિલીટ થાય છે તો અહીંયા top -1 કરીને પછી આગળ ના જવું આવી ગયો ખ્યાલ બધાને હા કે ના આ સમજાય છે આ મારો અવાજ સંભળાય છે हाँ सर આ સમજાય છે हाँ सर ઓકે અને હવે લાસ્ટ ઓપરેશન આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ that is display so from where I am starting integer I need one variable integer I while પહેલું ડિસ્પ્લે કરીશ તો શું કરીશ ટોપ ની વેલ્યુ હું ટેમ્પરરી વેરિયેબલ માં લઈ લઈશ t ટેમ્પ માં લઈ લઈએ ટેમ્પ ઇક્વલ ટુ ટોપ કરી દઈએ પહેલા કારણ કે ટોપ ને હલાવાય નહીં while temp greater than -1 શું કરશો તમે બધી વેલ્યુઝ ડિસ્પ્લે કરવી છે printf \t and then %d કરી દઈએ આપણે and %s sorry temp લઈ લઈએ and then temp equal to temp -1 ક્યાં સુધી ચાલશે ટોપ સપોઝ 5 એલિમેન્ટ્સ છે આપણી પાસે સ્ટેક ની અંદર સ્ટેક માં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે આટલા એલિમેન્ટ્સ છે તો મેં t ની અંદર શું લીધું ટોપ ની વેલ્યુ લીધી હવે t -1 કરીશ તો એ નીચે આવી જશે અને ક્યાં સુધી ચાલશે જ્યાં સુધી -1 નહીં થાય ત્યાં સુધી એ લૂપ ચાલશે -1 થઈ જશે એટલે ઓટોમેટિક ઊભું રહી જશે બરાબર છે સમજાય છે આ हाँ सर okay so we'll run this program change અને pip તમે તમારી જાતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરજો So now my program is ready. What you want to push on stack? 23. Then again I want to push 56. Then again I want to push 2. Now if I say file display, it is displaying something else. હવે આને શું કરવું પડશે આપણે ટ્રેસ કરવું પડશે so start again it will go to case 1 to jump to push function max પહોંચ્યું છે નથી પહોંચ્યું so enter value of x say 4 we'll take head watch we'll say s बताओ we'll say x display x we'll say display top is right now -1. Now if I say top equal to top +1 it will go to 0 and
s top equal to x4, it will be stored in this array for my u and ऊपर गया अब your value is stored. Now again it will display your menu. Again we selected push. I will say 34. So 34 will be inserted at second position. Again push. So our stack is working correctly. Our push operation is working correctly, we can say. Where has been inserted in stack. Now we will select display option. It will go to display program or function. Top we will take temp also. Here temp is required. So temp is equal to 2. Now top was 2, so temp is also initialized to 2. Temp greater than or equal to -1, it will print as temp. Here I have created a problem. Instead of s temp I have said ampersand s temp, so it is displaying address or it is displaying something else. So I should correct that part. Printf ma and niya ne. Again I select display, it will display my values. Now I will select pop. So it should delete last item which was inserted. It was 45. Now if I select display, it will be 12 and 23. Now if I insert one value, if I say 2, then again display, it will say 2, 12 and 23. So last item which was inserted is 2. It is displayed on top. સૌથી પહેલા 2 આવે છે. 2 છેલ્લું ગયું હતું પણ છેલ્લે બતાવે છે ત્યાં પહેલું. ફરી એક ઇન્સર્ટ કરીએ આપણે. We'll say 56. And if I say again display, it will display 56 on in starting. If I use pop, it will remove 56. If I say again pop, it will remove 2. If I say it again pop, it will remove 12. If I say again pop, it will remove 23, last item. And if I again say pop, stack underflow on pop. Is this clear to all? How stack is working? Yes, sir. Okay. Now remaining operations you are supposed to implement on your by your own. બાકીના ઓપરેશન્સ તમારે જાતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના, જેમ કે પીપ અને ચેન્જ બંને બે અલ્ગોરિધમ પ્રમાણે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. ઓર યુ કેન ઇવન ઇમ્પ્લિમેન્ટ સર્ચ ઓપરેશન ફોર ધીસ. સર્ચ પર તમે ડિફાઇન કરી શકો છો. નાઉ આઈ વિલ સેવ ધીસ પ્રોગ્રામ and implement it using dynamic memory allocation. સર આની અંદર મેક્સિમમ 100 વેલ્યુ નાખી શકાશે? હા, આની અંદર maximum 100 વેલ્યુ આવી શકે. Now I am removing this limit. I don't want this. I am not going to use array. હું array પણ યુઝ નહીં કરું. એટલે મારા પ્રોગ્રામની અંદર તમે જાઓ તો આની અંદર આપણે પછી ચેન્જીસ કરીએ. પણ મેં આ બે વસ્તુ કાઢી નાખી. Now we had learned something about structures and pointers in our last semester. So we'll revise a little bit of it and then we'll proceed further. So if I want to store something in it in my computer using some record kind of format,
or if I want to store any information related to any entity like it is stored in database format, I should use structures. That we had said last time. And structure is collection of unlike data type values. Correct? So if I want to store information of anything, I should use structure. It starts with struct keyword, then we have got structure tag name. Here structure can be of anything like employee, or we'll say student. Within student structure, this is curly bracket, I will say integer, roll number, comma, marks of 9 subject, then okay, character, gender, comma, name is there of 30 characters, then float percentage. Oh, okay, that's it from for student structure. We want, okay, that is my student structure is over. So when I create variable of this student structure, what it will do? Struct, I'm creating variable on this side. Struct student s1. So when I write like this, and if I compile my program and run my program, what it will do? It will create a block of, or it will allocate memory for s1, in which for few 2 bytes I can store, 2 bytes will be allocated to store roll number, then 18 bytes will be allocated to store my marks. This is for roll number. આવા કેટલા છે? 18 બાઇટ્સ છે. શેના માટે છે આ બધા? આ બધા શેના માટે છે? માર્ક્સ માટે છે. પછી એક કેરેક્ટર શેના માટે છે? જેન્ડર માટે. then 30 characters for name and 4 bytes for percentage. આ છે એક સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન. પછી મારે શું કરવું છે? બીજો સ્ટુડન્ટની ઇન્ફોર્મેશન સેમ સ્ટોર કરવી છે. તો શું કરવાનું? ધીસ ઇઝ ડન એટ ધ ટાઈમ ઓફ કમ્પાઇલેશન. આ રીતે જ્યારે લખું ત્યારે એ શું કરશે? કમ્પ્યુટરને ખબર હશે કે એને જ્યારે રન કરવાનું ચાલુ કરું ત્યારે એક બ્લોક એલોકેટ કરવાનું છે. પણ રન ટાઈમ કરવો હોય એક બ્લોક એલોકેટ, તો શું કરવાનું? તો કયું ફંક્શન યુઝ કરીએ? ઓકે, મેલોક. પછી કઈ ટાઈપનું છે? આ ટાઈપ છે. તો સાઇઝ ઓફ સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ લઈ લીધું આપણે. આ ટાઈપનો વેરિયેબલ મેમરી એલોકેટ થઈ ગઈ, અને હું ક્યાં સ્ટોર કરીશ? પછી અને પોઇન્ટર વેરિયેબલ બનાવી દઈએ, અથવા s2 કરી દઈએ. સો s2 ઇઝ માય પોઇન્ટર વેરિયેબલ, એમાં મેં સ્ટોર કરી દીધું. ફોર understanding purpose and to remove any further errors, what we do? We convert this pointer reference s2 equal to struct student star. It is a pointer variable, starting address, correct? So I am converting it to, casting it to struct student pointer type, અને પછી એને સ્ટોર કરું s2 માં. બાકી આટલાથી તમારું કામ થઈ જાય. આ ડાયનેમિકલી મેમરી એલોકેટ થશે, આ કમ્પાઇલ ટાઈમ થશે, બરાબર? આ એક મેમરીનો બ્લોક આવ્યો, આની પાછળ બીજો છે, આની પાછળ ત્રીજો છે. એરે હતી તો આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? s of 100 લખી શકીએ. તો
100 સ્ટુડન્ટનો સ્ટેક ક્રિએટ થઈ જાય, બધા એની ઇન્ફોર્મેશન એમાં સ્ટોર થાય અને એને તમે પ્રોસેસ કરી શકો. પણ હવે આપણે આ એરે યુઝ નથી કરતા. શેનો યુઝ કરીએ છીએ? ડાયનેમિક મેમરી એલોકેશનનો, પોઇન્ટરનો યુઝ કરીએ છીએ અને ડાયનેમિક મેમરી એલોકેશનનો યુઝ કરીએ. તો જ્યારે હું આ લાઈન રન થશે મારા પ્રોગ્રામમાંથી ત્યારે આવો બ્લોક એલોકેટ થશે અને એની અંદર હું વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકું છું. તો આની પાછળ બીજો કયો 100 હતા તો 100 કન્ટિન્યુઅસ આવતું હતું ને? 100 હતા તો 100 કેવું આવતું હતું? કન્ટિન્યુઅસ આવતું હતું ને? હા કે ના? હા સર. હા, તો હવે આની પાછળ બીજો કયો આવશે આપણને ખબર છે? નથી ખબર. આપણી પાસે કોઈ No, રેફરન્સ છે નહીં. તો આપણે શું કરીએ છીએ? મારે એડ્રેસ સ્ટોર કરવાનું છે. પાછળવાળું છે ને એનું સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ અહીંયા હશે. તો એનું સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ સ્ટોર કરવું હોય તો શું કરવાનું? જેમ s2 નામનો વેરિયેબલ છે, પોઇન્ટર વેરિયેબલ, એવો જ હું અહીંયા એક પોઇન્ટર વેરિયેબલ મૂકી દઉં, સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર લિંક અથવા નેક્સ્ટ. તો હવે આની અંદર હું શું સ્ટોર કરીશ? નેક્સ્ટ જે છે એનું સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ આમાં સ્ટોર કરી દઈશ. એટલે મને ખબર પડે કે આ બ્લોક અહીંયા હશે એનું સ્ટાર્ટિંગ એડ્રેસ. આ બધો ડેટા રીડ કર્યો. હવે પાછળવાળું કોણ છે? અહીંયા છે. ચલો એના એડ્રેસ ઉપર જઈને એની ઇન્ફોર્મેશન લીધી. ફરી અહીંયા પાછો બ્લોક હોય અથવા એડ્રેસ હોય, એની પર ક્લિક કરું અથવા એની પર એ એડ્રેસ ઉપર જવું તો મને નેક્સ્ટનું મળે, સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ મળે. સમજાય છે? મેં આ ટાઈપનું વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો એટલે શું કરશે? અહીંયા પોઇન્ટર વેરિયેબલ માટે એક મેમરી એલોકેટ કરી દેશે 4 બાઇટની. એવું અહીંયા પણ હશે. દરેક બ્લોકની અંદર 4 બાઇટનો એક વેરિયેબલ સ્ટોર થઈ ગયો અને એની અંદર શું હશે? નેક્સ્ટનું એડ્રેસ હશે. એની અંદર શું હશે? નેક્સ્ટનું એડ્રેસ હશે. સમજાય છે? ખબર પડે છે? મારો અવાજ સંભળાય છે? હા સર. ખબર પડે છે? હા સર. હા સર. ના કેટલા બોલે છે? ના કેટલા બોલે? ના કેટલા બોલે છે? ના ખબર પડતી હોય તો સમજાવો. આને બેઠા બેઠા મહેનત કરવી પડશે સમજવા માટે પણ. When we have got a pointer variable which is referring to the next item in the list by a pointer variable of same data type or same structure type, then such kind of structures are known as self-referential structures. સમજાય છે? પોતાની જાતને જ રિફર કરે છે ને અહીંયા. સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ અને અહીંયા પોઇન્ટર વેરિયેબલ છે. આ શું કરે છે? નાનો બ્લોક બનાવી દે જેની અંદર નેક્સ્ટનું એડ્રેસ હોય. અહીંયા પણ એક બ્લોક છે, નેક્સ્ટનું એડ્રેસ હોય. સેમ વે આમાં પણ એક બ્લોક હશે જેમાં એની પાછળનાનું એડ્રેસ હોય. છેડો કઈ રીતે આવે? જ્યાં ન લઈ જાય એનો મતલબ કે અહીંયા છેડો આવી ગયો, આની આગળ કંઈ છે નહીં. ખબર પડી? હા સર. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રા. આપણે આ એક્સ્ટ્રા જોઈ રહ્યા છે અને હું હંમેશા આ જ રીતે બતાવું. હું એરેથી ક્યારેક નથી બતાવતો. સર. હા. અંદર નેક્સ્ટ નું એડ્રેસ સ્ટોર થશે અને નેક્સ્ટ નું જે એડ્રેસ હોય એ એડ્રેસ ઉપર હીપ મેમરીમાં આ મેલોક વાળા ફંક્શનની મેમરી એલોકેટ થશે. એવું જ થશે ને? જ્યારે પણ આપણે એક લાઈન લખી, બરાબર છે, s2 કરીને, તો એક બ્લોક આવી ગયો, બરાબર. હવે એની અંદર બધી વેલ્યુ સ્ટોર કરી દીધી. આપણે s2 ડોટ નેમ સ્ટોર કર્યું. આપણે નેમ ઇક્વલ ટુ આ થાય નહીં પણ છતાંય લખીએ છીએ સમજાય એટલા માટે. s2 ડોટ રોલ નંબર ઇક્વલ ટુ 10. આ રીતે મેં બધું લખી દીધું, બરાબર છે. હવે છેલ્લે શું આવ્યું પાછું? s2 ડોટ નેક્સ્ટ. તો શું કરશું? અહીંયા
અત્યારે તો નલ લખી દઈએ, પણ પછી કોઈ નવો સ્ટુડન્ટ એડ થયો તો શું કરવાનું? તો S3 ઇક્વલ ટુ સેમ આ લખો, સ્ટ્રક્ટ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર malloc અને હવે શું લખશો? નેક્સ્ટ લાઈન S2 ડોટ નેક્સ્ટ ઇક્વલ ટુ S3. S2 નું નેક્સ્ટ કોણ છે? S3 છે. એટલે હવે અહીંયાથી નલ નીકળી જશે અને આનું એડ્રેસ અહીંયા આવી જશે S3 S2 માં. સમજાઈ ગયું આ? હા સર. ઓકે. પાછળવાળું નવો હોય તો એનું એડ્રેસ હોય, ન હોય તો નલ હોય ઇનિશિયલી. કોઈ ડાઉટ છે એટલે સુધી? જો આટલી ખબર પડી થોડું આગળ બતાવો. હવે આટલો પોર્શન છે ને ખબર નથી પડી, પણ છતાંય બતાવું છું. આટલો પોર્શનને હું શું કરીશ? મને સમજાય છે એટલા માટે હું ખાલી ઇન્ટીજર ડેટા અથવા ઇન્ફો કરીને રાખી લઈશ. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન હું નહીં લખું. અને અહીંયા મને શું કહીશ? નોડ કહીશ. આ એક નોડ છે, આ બીજો નોડ, આ ત્રીજો નોડ. એ રીતે નોડનું નામ અહીંયા ચેન્જ થઈ ગયું. સો ઇફ આઈ ગો ટુ માય નોટ્સ પાર્ટ, દેખાય તમને સ્ટ્રક્ટ નોડ ઇન્ટ ઇન્ફો અને સ્ટ્રક્ટ નોડ સ્ટાર લિંક, પાછળવાળાનું એડ્રેસ. સો ઇટ કેન બી નેક્સ્ટ, ઇટ કેન બી લિંક, ઇટ કેન બી વોટ એવર ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તમે પુશની પ્રોગ્રામ લખતા હોય તો આ રીતે હું ડિક્લેર કરીશ. તો હું અહીંયા મારા પ્રોગ્રામમાં પણ એ જ રીતે સ્ટ્રક્ચર ડિક્લેર કરીશ પહેલાં. Now top was initialized to -1. એની જગ્યા પર સ્ટાર top equal to null. Null is a constant defined in stdr.h. Now we had also seen to use malloc function when required, include alloc.h header file. બરાબર ને? We need alloc.h header file to use malloc function. બરાબર ને? આજે એક્ઝામમાં હતું, જેને વાંચ્યું હશે ને યાદ આવ્યું હશે અને આન્સર આપ્યો હશે. અમુક લોકો તો એક્ઝામ છે એવું જ ભૂલી જાય છે. યાદ દેવડો પડે ભાઈ તમે એબસન્ટ છો, એક્ઝામ આપો. હવે નોડ બની ગયો આપણો, સ્ટ્રક્ચર બની ગયું. તો પુશની અંદર શું કરશું? હવે આની અંદર તો ટોપ ઇક્વલ ટુ કંઈ આવે જ નહીં, મેક્સ લિમિટ આવે નહીં, મેમરીની લિમિટ આવે. તો આપણે શું કરશું? સ્ટ્રક્ટ નોડ ડિક્લેર કર્યો અને એની ડેટા ટાઈપનો એક ટેમ્પ વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો, પણ એ પણ કેવો? પોઇન્ટર ટાઈપનો. અને પછી ટેમ્પ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રક્ટ નોડ સ્ટાર malloc size of struct node declare कर दीजिए. जो temp null મળે it will return starting address of newly allocated block. बराबर. But in case if memory is full and it is not able to allocate memory for this block, then it will return null to temp. જો null આવે temp માં તો એનો મતલબ મેમરી ફૂલ થઈ ગઈ છે. અને આપણે શું કહી શકીએ? સ્ટેક ઓવરફ્લો ઓન પુશ. બધી જગ્યા ફૂલ થઈ ગઈ છે, હીપ અને સ્ટેક બંને ભેગા થઈ ગયા છે, હવે કોઈ મેમરી ખાલી નથી. એટલે સ્ટેક આપણે શું કરી દીધું? ભરાઈ ગયું છે એવું કહી દીધું. નાવ ઇન્ટીજર એક્સ, એન્ટર વેલ્યુ ઓફ વોન્ટ ટુ પુશ ઓન સ્ટેક, એક્સ આવી ગયું. ટોપ ઇઝ not required. Initially we need to set value of s
આપણો s નથી પણ temp છે તો temp here it is a pointer temp is a pointer variable of structured node જો સાદો હોત તો મેં ડોટ ઓપરેટર યુઝ કર્યો હોત here I am going to use indirection operator temp and then info આપણે ઉપર સ્ટ્રક્ચર જોવા જઈએ તો it has got two parts info અને link info में એટલા માટે લીધું કે it can be any information of student, it can be information of employee, it can be information of books, it can be information of anything એટલે અહીંયા આપણે સિમ્પ્લિસિટી માટે આપણે ખાલી info નામનો એક વેરિયેબલ લીધો છે અને સ્ટેક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ you can use this with anything equal to x અને temp ના લિંકમાં હું શું સ્ટોર કરી દઉં છું નલ સ્ટોર કરી દઉં છું પછી શું કરવાનું છે આ ટેમ્પ નવું આવ્યું એની જગ્યા પર આ એક છે આઇટમ એને આપણે શું કહીએ છીએ ખાલી હતું પહેલા સ્ટેક તો આને ટોપ બનાવી દઈશું પછી બીજી આઇટમ આવી માથે તો આને ટોપનો આગળ લઈ જવાનું તો આ પહેલા ટેમ્પ હતું મેં નવો બ્લોક એલોકેટ કર્યો અહીંયા મેમરીમાં તો ઇટ વોઝ સ્ટોર્ડ ઇન ટેમ્પ સો ધીસ ઇઝ માય ટેમ્પ બરાબર છે આ ટેમ્પ છે ધારો કે it has got two portion x or info અને link અહીંયા મેં 20 સ્ટોર કર્યું અહીંયા null સ્ટોર કર્યો ફરી એટલે આને પછી મારે શું બની દેવાનું ટોપ બની દેવાનું કારણ કે એક આઇટમ છે ફરી હું પુશ કરું તો ફરી એક ટેમ્પ નામનો બ્લોક એલોકેટ થાય આનું એડ્રેસ હતું સપોઝ 100 તો અહીંયા 100 નાખી દેવાનું જે જૂનું ટોપ હતું એના લિંકમાં શું નાખી દો 100 આપવાનું એટલે આમથી આમ લિંક થઈ ગઈ અને ટોપને બનાવી દો ઉપર લઈ લો આવું કંઈક કરતા રહેવું પડે ને દર વખતે સમજાય છે આ બધાને આમાં એકવાર આટલું સમજાવો ને ના ખબર પડે મેં એક નોડ એલોકેટ કર્યો ખાલી ટેમ્પ ટેમ્પના બે પોર્શન હોય ઇન્ફો બરાબર કેટલા પોર્શન્સ છે બે પોર્શન છે ઇન્ફો અને લિંક ઇન્ફોમાં x ની વેલ્યુ 20 સ્ટોર કરી આપણે અને લિંકમાં નલ નાખ્યું ઇનિશિયલી બરાબર ને અહીંયા નલ સ્ટોર કર્યું છે આપણે ટેમ્પ લિંક નલ તો નાઉ ધીસ ઇઝ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એટલે પહેલી આઈટમ છે તો આને આપણે ટોપ બનાવી દેવી પડશે તો હું અહીંયા એક લાઈન બીજી લખી દઉં ટોપ ઇક્વલ ટુ ટેમ્પ બરાબર એટલે આ ટોપ થઈ ગયું નાઉ ફરી પુશ કરવા જાઉં છું મેનુમાંથી મેં ફરી પુશ કર્યું તો ટેમ્પની અંદર આ નવી આઈટમ આવી ગઈ એના પણ બે પાર્ટ છે અહીંયા સપોઝ 30 સ્ટોર કર્યું આનું એડ્રેસ હતું 100 તો અહીંયા નલ હતું એની જગ્યા પર શું થઈ જશે 100 થઈ જશે અને અહીંયા નલ આવી જશે સમજાય છે આમથી આમ લિંક થઈ ગઈ સેટ આના પછી કોણ આ છે ટોપને અહીંયાથી રિમૂવ કરીને હવે ટોપ આ થઈ ગયું કહેવાય કારણ કે માથે આવી ગયું ના ટેમ્પ તો ટેમ્પરરી વેરિયેબલ છે દર વખતે પુશ રન થશે ત્યારે આપણને મળશે પણ ટોપ આપણને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપશે અને ક્યાંથી ક્યાં ક્યાં સુધી જઈ શકાય ચેક ડાઉન સુધી જઈ શકાય અહીંયા જે લિંક સેટ કરી ને મેં ખોટી સેટ કરી છે અહીંયા નલ હતું ને નલ મીન્સ ઇટ ઇઝ એન્ડ પણ આ ટેમ્પ છે તો ટેમ્પ પછી નેક્સ્ટ આઈટમ કઈ છે આ છે ને તો અહીંયા 200 આવશે અને આને પછી ટોપ બનાવી દઉં એટલે ટોપ પછી કઈ આવશે 200 આવશે ને ટોપ અહીંયાથી નીકળી જાય ને બીજી આઈટમ આવી એટલે હા કે ના now if I am inserting third item third time मैं push select કર્યું તો ત્રીજો નોડ એડ થયો આ શું છે ટેમ્પ છે ટેમ્પ ઇઝ 400 સપોઝ હવે અહીંયા કોની વેલ્યુ આવશે એના નેક્સ્ટ થી ને આમથી આમ જવાનું છે તો નેક્સ્ટ નું એડ્રેસ શું છે 100 છે તો અહીંયા 100 સ્ટોર કરી દીધું આપણે અહીંયા 40 સ્ટોર કર્યું
હવે ટોપને અહીંયાથી ખસેડી નાખવાનું અને ટોપને સેટ કરી દો અહીંયા આગળ. એટલે નાવ ટોપ ઇઝ પોઇન્ટિંગ ટુ ટોપ મોસ્ટ આઇટમ ઇન ધ સ્ટેક, અને હવે છેક નીચે સુધી જઈ શકશે જ્યાં સુધી નલ નહીં આવે ત્યાં સુધી. સમજાય છે? ખબર પડી? હા સર. ઓકે, તો અહીંયા કોડમાં મારે શું ચેન્જ કરવાનું? દર વખતે ટોપ ઇક્વલ ટુ ટેમ્પ થઈ જાય છે, પણ અહીંયા ટોપ લિંક ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ? ટોપ થવું જોઈએ ને. જૂનું ટોપ હતું એ હવે ટેમ્પ લિંકમાં આવી જાય, અને પછી ટોપ શું થઈ જાય? ટેમ્પ જે નવું નોડ આવ્યો છે એ થઈ જાય. ખબર પડી? ટોપ અહીંયા છે, બરાબર ને? યસ ઓર નો? હા સર. Okay, I am adding new node. This is my temp, it is 400. Now if I say temp info equal to x, એટલે અહીંયા x ની અંદર 40 એન્ટર કરી 40 આવી ગયું. Next line is temp link equal to top. Top is pointing to this node. એનું એડ્રેસ શું છે? 100 છે, એટલે ટોપમાં શું હશે? 100 હશે. temp link equal to top means અહીંયા પણ 100 આવી જશે. સમજાય છે? આ લાઈન ક્લિયર થઈ? યસ સર. આ છેલ્લે top equal to temp. Temp is pointing to 400, top is pointing to 100. Now when I write top equal to temp means temp ની વેલ્યુ ક્યાં જતી જશે? ટોપ ની અંદર જશે. top equal to શું થઈ જશે? 400 થઈ જશે ને. So top will start pointing to this memory location. At this point આ લાઈન જે રન થશે ત્યારે temp અને top બંને એક જ નોડને પોઈન્ટ કરતા હશે. પછી આ લાઈન પૂરી થશે એટલે ફંક્શન પૂરું થઈ જશે. temp મેમરીમાંથી નીકળી જશે અને ટોપ હજી પણ 400 ને જ પોઈન્ટ કરતું રહેશે. ક્લિયર આટલું? હા કે ના? હા સર. Okay. Now instead of cop I will implement display and we'll see how it is working. Display માં temp અને I લીધો હતો. Here I don't need I will say struct node star temp. Temp equal to top લઈ લીધું. While temp not equal to null, શું કરીશું? printf %d માં temp info પ્રિન્ટ કરી દઈશ, અને temp equal to temp -1 ની જગ્યા પર temp equal to temp નેક્સ્ટ નોડ ઉપર જવું છે આપણે. અહીંયાથી અહીંયા જવું છે તો temp અહીંયા પોઈન્ટ કરે છે અત્યારે. તો temp અહીંયા જવું છે તો શું લખવાનું? લિંક લો તો હું અહીંયા આવી જઈશ ને પાછું. 100 છે તો અહીંયા જમ્પ કરી લેવાય. temp मैं पहली लाइन लिखी है temp equal to top, so top is pointing to 400, so temp equal to શું થઈ જશે? 400 થઈ જશે. Now I don't need this top because I have got variable temp which will allow me to move down or which will help me to go to the last bottom of the stack. હવે temp પાસે બે વેલ્યુ છે 40 અને 100. મેં શું કર્યું? temp પ્રિન્ટ કરાવી વેલ્યુ temp info, એનો જે ઇન્ફોનો પાર્ટ હતો એ પ્રિન્ટ કરાવી દીધો. અને હવે મારે ક્યાં જવું છે? નેક્સ્ટ નોડ ઉપર જવું છે. તો મેં શું લખ્યું છે? temp equal to temp, અહીંયા શું પાર્ટ આપું? 100 ક્યાં છે આમાં? ટેમ્પમાં એના લિંકના પાર્ટમાં, બરાબર ને?
તો ટેમ્પ લિંક લખી દઉં એટલે શું કરશે 400 ની જગ્યા પર શું સ્ટોર કરી દેશે 100 સ્ટોર કરી દેશે. હવે અહીંયા 100 થઈ ગયું. ટેમ્પ આને પોઈન્ટ કરતું તો એની જગ્યા પર હવે કોને પોઈન્ટ કરશે આને પોઈન્ટ કરશે. ફરી ઉપર જશે ટેમ્પ null છે નો ઇટ હેઝ ગોટ 100 ઇન ઇટ સો ટેમ્પ info પ્રિન્ટ કરશે 30 પ્રિન્ટ થશે અને ટેમ્પ ની અંદર ટેમ્પ ઇક્વલ ટુ ટેમ્પ લિંક લખ્યું છે એટલે શું આવી જશે 200 આવી જશે. So 200 it will be, now it was pointing to this node, now it will point to this node. Again ઉપર જશે temp null છે ના temp info print થશે 20 અને temp equal to temp link લેશે અને null આવી જશે. ઉપર જઈને ચેક કરશે temp equal to null yes લૂપ આપણી સ્ટોપ થઈ જશે. એટલે here I should write temp equal link. હવે આટલા રન કરીએ આપણે કમ્પાઇલ કરીને. It is okay. I will save this first of all and run this. 12 20 30 again 1 40. I have inserted 4 values 40, 30, 20 and 12. I will display this. It is working perfectly. So here we have used dynamic memory allocation. Normally બધી books ની અંદર array થી જ implement કરેલું છે. બધે array થી જ બતાવે છે but we are learning extra how to do it with the help of dynamic memory allocation which will help us to implement linked list and tree structures very easily. થોડા એક બે પ્રોગ્રામ વધારે લખેલા હશે તો ઇઝીલી થશે. અને હા કદાચ ડાયનામિક મેમરી એલોકેશન ઓનલાઈન એલાઉ ન કરે તો એરેથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને શીખજો. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધી? હશે તે ડાઉટ તો પણ એના માટે તમારે થોડી જાતે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે તો જ તમને આવડશે બાકી નહીં આવડે. અને ન ખબર પડે એટલે પૂછવું પડશે. જો શરમાશો તો શરમા જ થઈ જશો, તમારી અટક બદલી જશે. કોઈ ડાઉટ છે? હા કે ના? કોડ તો લગભગ બધાનો આપેલો જ છે, તમે જોઈને પણ લખી શકશો પણ જોઈને લખતા નહીં. જોઈને લખશો તો તમને જ નહીં આવડે. એટલે મહેરબાની કરીને ટ્રાય કરો કે જાતે પ્રોગ્રામ નોટબુકમાં લખો અને પછી એને કમ્પ્યુટરમાં અથવા મોબાઈલ ઉપર હવે યુઝ કરવાનું. જે લોકો મોબાઈલ જ યુઝ કરતા હતા કમ્પ્યુટરની જગ્યા ઉપર એ લોકોને હવે વધારે મજા આવશે. બરાબર ને? હા કે ના? સપનને બહુ મજા આવશે ટાઈપ કરવાની, ફાસ્ટ ટાઈપ થશે થોડું. કોઈ ડાઉટ છે આટલે સુધી? કાલે કહીશું સર. વેરી ગુડ. સર હજુ પ્રેક્ટિસ કરીએ એકવાર તો પછી તો હા ભલે વાંધો નહીં, જરૂર છે એની અને કાલે જ ખબર પડે. વેરી ગુડ આન્સર. ચાલો કાલે મળીએ તો આવજો.